तो ग्रुप 1 हमारा फिनिश होने वाला है, ठीक है। उसका तो थोड़ा बहुत रहता है, उसको कवर कर लेते हैं। पहले आप कंपाउंड्स पढ़े सीगे। वाशिंग सोडा ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ? बोल छेती छेती बोल। मैम वॉशिंग सोडा हैं? मैम एक मिनट में देख के नहीं बोलना। वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O कौन बोलूगा नाल? ਕੱਲਾ Na2CO3 मैं ਦਾ Na2 ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, समझ गया? Na2 हाँ। मैं दो Na2 चलो ठीक है। बेकिंग सोडा की ਹੁੰਦਾ जस्सी? ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ बोल। जस्सी बेकिंग सोडा किहनू कहंदे आ? मैम NaCO2 की कही जानी है? सुनदा नहीं पिया कुछ। Na भुल गया है ना, पढ़े ही नहीं आपां, कितने याद आऊगा? NaHCO3 जे नंबर घट आए ना इस बार देखियो। टेस्ट मैं ऑफलाइन ही लाऊंगी, देखदी आ किवें करना। या तो तुसीं मेरे घरे आ जियो, नेड़े ही है। +2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਲੇ मैं ड्राइव नहीं कर रही हैगी, इस करके चलो देखते हैं किवें हुंदा। बेटा शुरू करो पढ़ना है, फॉर्मलेस कंफ्यूजन हो जूगी, नहीं तो पेपर च ही आने ने। कास्टिक सोडा की हुंदा साहब? मैम स्लेटलाइन अच्छा लावा चपेड़ा दो। मैम सोडियम हाइड्रोक्साइड स्लेट मतलब NaOH ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ। अच्छा ओहो ਉਹ ਕੀ ਪੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੋਜ਼ ਝਿੜਕਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋਲਵ ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੱਸੀ? ਬੋਲ ਛੇਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस मैम वो ब्राइन सॉल्यूशन ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ NaCl ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मैम उस ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਡ ਹੁੰਦਾ। बेटा तू खिचड़ी बनाती सारी, एक लाइन इधरों चक ली, एक लाइन इधरों चक ली। एग्जैक्टली दसो कि मैम सॉल्व अमोनिया प्रोसेस कादे वास्ते है? पहली लाइन तो यही दसनी है, वॉशिंग सोडा बनाने वास्ते है। पहला ये लिखोगे, फिर दूसरी लाइन की लिखोगे भी ये की करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन विच अमोनिया नाल सैचुरेशन की हुंदी है, फिर विच कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, वो इनसॉल्यूबल हुंदा, इस करके उहदे पीपीटी बन जाते हैं, फिर उहनूं हीट करते हैं। की गल क्यों नहीं इन्नी सौखी जी चीज़ां तुहानूं याद हो रही है? 5 मिनट का काम नहीं, इन्नी बार तो मैं क्लास च बोलता सी। पोटैशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते साहब सॉल्व अमोनिया प्रोसेस में? मैम क्योंकि मैम वो सोल्यूबल है, उससे पीपीटी नहीं बनती। कौन कंपाउंड? मैम पोटाशियम की पोटैशियम? मैम पोटाशियम कार्बोनेट। अच्छा पोटैशियम बाइकार्बोनेट है सॉल्यूबल। ओहो मैम बाइकार्बोनेट है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ। ਹੈ ਟੀਚਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਬਟ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਹ ਗਰੁੱਪ 1 ਕਰ ਲਓ, ਗਰੁੱਪ 1 ਕਰ ਲਓ। ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਨੋਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੱਸੀ? मैम अनोमलस बिहेवियर मींस डिफरेंट बिहेवियर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
अगला और की रीजन Yes, सी ma'am. Ma'am, absence of d orbitals. Sahib, what is hydration enthalpy and what is the condition of solubility of ionic compounds in water? मैम हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ठीक है मैम बोलो, आवाज नहीं आ रही तेरी, माइक तो तू बंद करके रखे है। मैम एक मिनट फोन आ गया मैम फोन बंद करके बैठो, क्लास चल रही है। बोल जल्दी बोल। बोलो बेटा, फोन बंद करके बैठा करो। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैंने ना रिमूव कर देना फोन उठाया तो क्लास में। मैम हाइड्रेशन एनर्जी वो होती है कि जो एनर्जी रिलीज होती है जब हम 1 मोल गैसियस आयंस को कंबाइन करते हैं वाटर में टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयंस। गैसियस आयंस नहीं बेटा, 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को कंबाइन करते हैं वाटर के साथ टू फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट। आगे बात समझ में? ओके मैम। यस मैम। हाँ साहेब, कंडीशन क्या थी? तू फिर फोन उठाने लग गया था, बोला ना क्लास में फोन नहीं लगा। मैम अननोन नंबर था, मैं वही देख रहा था किसका है। जो मर्जी नंबर हो, क्लास के टाइम कोई फोन नहीं उठाना, फोन बंद करके साइलेंट पे रखा करो। चलो बताओ मुझे कंडीशन क्या है सॉल्युबिलिटी की? मैम कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी के तब तो उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी लैटिस एनर्जी से तो उसमें सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा साहब, ये बता कि जो ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मैम ग्रुप 1 के हाँ मैम जैसे LiCO3। तू ना, मैं तेन दस दिया, फोन कर दिया मैं तेरे घरे भी, तू बिल्कुल नहीं पढ़ता। Li2CO3 है। 2CO3 ਇਹਦੇ ਚ ਏਡੀ ਹੈਰਾਨੀ मैम ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ वैलेंसी ਗੱਲ 1 ਹੈ? ਹਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਹਦੀ 1 ਹੈ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੇ ਤਾਂ 2 ਚਾਰਜ ਹੈ, क्रॉस नहीं करना ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ M ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਲੇ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ओके मैम। क्यों नहीं आंदा बेटा, की दिक्कत है? पढ़ क्यों नहीं रहे? ਇਹ ਜਿਹੜੇ मैम ਨੰਬਰ वैलेंसी ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ना मैं उसकी वैलेंसी देख के करने लगा था। ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਡੇ ਦੇਖ ਟੀਚਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਵੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ 35 ਚ 34 ਲੈ ਲੈ, 35 ਚ ਚਾਹੇ 36 ਲੈ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? मैम करना है। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਔਖੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ? ਕਾਰਬੋਨੇਟ में 100 ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। मैम है ਜੇ ਕੱਲ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਠਾਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੋਟਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। यस ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ NaCl ਸੀ ਵਾਟਰ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ % ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਲਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਮਕ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਨਮਕ ਸਿੱਲਾ ਸਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਮਕ No, ਹੁੰਦਾ madam. ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ NaCl ਆ ਪਾਣੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ NaCl ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। NaCl ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਲਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਕਿਊਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਲੀਕਿਊਸੈਂਟ ਮਤਲਬ ਮੋਇਸਚਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਵਾਟਰ ਫਰਮ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਿਓਰ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਿਓਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਗੈਟਸ ਵੈਟ ਇਨ ਦਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ? When I ask clear, please reply. कल बताया था ना मेथड क्या करना है। ये प्रॉपर्टीज है, इतने पे मेल्ट होता है और इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में इतनी है, मतलब 100 ग्राम पानी लोगे तो उसमें 36 ग्राम नमक डिसॉल्व हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा उसमें डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखा होगा कभी, ज्यादातर जैसे घर में चाशनी बनती है, देखा है कभी मिठाई बनती है तो पानी को गर्म करते हैं, उसमें और ज्यादा चीनी डिसॉल्व हो पाती है। ऐसे ही गर्म करने से सॉल्युबिलिटी कई केसेस में बढ़ जाती है, ठीक है। नमक के तौर पे यूज करते हैं, कास्टिक सोडा बनाने में कल देखा हमने, वॉशिंग सोडा में ब्राइन सॉल्यूशन लिया था, सोडियम परऑक्साइड में भी ये बनाने में काम आता है। ये तुमको बोला था मैंने पढ़ने, बाकी एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं। ग्रुप 2 के नोट्स भी मैंने भेज दिए थे, ठीक है, उसको भी प्रिंट ले लेना। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? जमीन से निकालना, है ना। सारी का कोई जो भी मेटल है वो अर्थ में ही प्रेजेंट होता है, जैसे लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना, लिथियम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ठीक है। अलग अलग मिनरल्स में ये पाया जाता है, स्प्रिंग वाटर में भी होता है, कई पौधों में भी होता है, जैसे टोबैको का प्लांट है, शुगर केन का, बीट का प्लांट है। बनता कैसे है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसका इलेक्ट्रोलिसिस? फ्यूज्ड मिक्सचर। फ्यूज्ड का मतलब जैसे दसी की होता है That means molten state. यस, वेरी गुड। फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ ड्राई लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड ले लेंगे 55% ते पोटेशियम क्लोराइड ले लेंगे 45%। इन दोनों का मिक्सचर को मेल्ट करते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि KCl क्यों डाल रहे हैं, निकालना तो लिथियम था। तो कहता एडिशन ऑफ KCl increases the conductivity of lithium chloride। अब तुमने इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, तो लिथियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी बढ़ा देता है KCl डालने से, और ज्यादा उसमें अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, एंड लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। उसका क्या फायदा है? क्योंकि तुमको मोल्टन स्टेट में चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस सॉलिड में तो होता नहीं है। मोल्टन स्टेट में लेके आने के लिए तुमको हीट करना पड़ेगा, हीट करने में फ्यूल खर्च होता है। KCl डालने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो लो टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है, इसीलिए KCl डालते हैं। दो पर्पस है, कंडक्टिविटी बढ़ा देता है लिथियम क्लोराइड की, एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, ठीक। तो इतने टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इतनी वोल्टेज इसको देते हैं। रिएक्शंस तो अब तुमको समझ में आ ही गए होंगे। लिथियम के आयंस हैं, क्लोराइड के आयंस हैं। KCl तो चलो अपना काम कर रहे हैं ना, उसको तो फंक्शन डाल रहे हैं हम, फंक्शन इस पर्टिकुलर काम के लिए। कैथोड एनोड, कैथोड पे नेगेटिव, नेगेटिव पे कौन भागेगा? लिथियम,
पता ही है, ये बता चुकी है, दोबारा तो नहीं जरूरत बताने की कि थोड़ी पे No, ma'am. रिडक्शन होती है। रिडक्शन क्या होता है, ऑयल रिग इलेक्ट्रॉन गेन करके वो लिथियम बन गया, एनोड पे क्लोरीन निकल गई। ठीक है, कहता है लिथियम मेटल राइजेस टू द सरफेस, वो ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है और क्लोरीन निकल जाती है। मेटल मैम सिर्फ लिथियम क्लोराइड KCl के साथ रिएक्ट करते हैं। बेटा KCl ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, KCl ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲਟ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਿਐਕਟ ਥੋੜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ओके मैम। मैम बाकी भी अल्कली मेटल्स फिर करेंगे उस विच KCl पाता अगर नहीं नहीं, हर एक ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। KCl ਲਿਥੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਘਟਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ Okay, ma'am. ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਲਿਥੀਅਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ 99% ਪਿਓਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕਰਕੇ, ਲਪੇਟ ਕੇ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਯੂਜ਼ਸ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਐਲੋਏ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥਰਮੋਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੇ। समझ आ गई एक्सट्रैक्शन? यस मैम। ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ ਅਦਰ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। पोटेशियम हैज अ वाइटल रोल। वाइटल की ਹੁੰਦਾ? वाइटल ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? मैं मेन हाँ, इंपॉर्टेंट रोल। पोटेशियम क्लोराइड फर्टिलाइजर ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is used in the manufacture of soap, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। Potassium is also used as excellent absorbent for carbon dioxide। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ absorb ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ potassium। फोटो इलैक्ट्रिक सैल बनाने च काम आंदा। फोटो इलैक्ट्रिक सैल पता है ना भी ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਏ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕੰਮ ਆਂਦਾ, ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਡੀਅਮ is extracted by electrolysis। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਕਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਫਿਊਜ਼ਡ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ NaCl ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੋਲਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਊਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। This metal is extracted by electrolysis of fused NaCl in presence of calcium chloride and alkali fluoride। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੱਸ ਅਲਕਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰਾਈਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ, ਲਿਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਉਹਦਾ ਫਲੋਰਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, which themselves do not decompose at the voltage applied। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਣਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ NaCl ਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ, NaCl ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, 800 ਤੋਂ 600 ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਣ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੀਟ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਫਿਊਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲਿਥੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 'ਚ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਇਆ ਸੀ, NaCl 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਲਕਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪਾਏ।
समझ आ गई? जस्सी वाई यू आर नॉट रिप्लाइंग? आई एम आस्किंग, समझ आई है नहीं आई है? Yes, ma'am. But then raise the thumbs up. Why should I ask again and again? खुद से ध्यान रखो इतना सा। अब NaCl में रिएक्शंस तो तुमको आते ही हैं सबको। Na के आयंस हैं, Cl के आयंस हैं। ये कैथोड पे जाएगा, ये एनोड पे जाएगा। बस वहां पे जाके अपना अपना काम करेंगे। काम करने का मतलब एक की रिडक्शन हो जाएगी, दूसरे की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, बस। ये थी सोडियम की एक्सट्रैक्शन। अब सोडियम तुम्हारे पास आ गया, तो उसके यूजेस हैं। सोडियम के तो बहुत यूजेस हैं भाई। सोडियम इज यूज्ड टू मेक सोडियम लेड एलॉय। ये एक एलॉय होती थी टेट्रा इथाइल लेड। इथाइल जानते हो? C2H5 ਨੂੰ बेटा इथाइल ग्रुप ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ CH3CH2। ਟੈਟਰਾ मतलब ਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਚਾਰ ਇਥਾइल ਨਾਲ ਲੈਡ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਐ, ਲਿਖ ਦੋ ਚਾਹੇ ਐ ਲਿਖ ਦੋ। ਟੈਟਰਾ ਇਥਾइल ਲੈਡ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ PB मतलब ਲੈਡ। ET ਇਥਾइल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਟਰਾ ਮਿਥਾइल ਲੈਡ ਇਹ ਨਾ ਐਂਟੀ ਨੌਕਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਚ ਪਹਿਲਾਂ। यूज ऑफ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑर्गेनो लेड कंपाउंड ਕਹਿੰਦੇ ਆ। लेड हो गया PB, ऑर्गेनो मतलब कार्बन ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, मिथाइल इथाइल। ਕਹਿੰਦਾ use of organo lead compound has created serious environmental pollution। ਇਹ pollution ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਚ। due to release of poisonous lead compounds into the atmosphere। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਚ ਲੈਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਡ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕੂਲੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ ਚ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੰਡਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਐਰੋਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੰਜਨ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਚਰ, ਉਹ ਕਰਾ ਦਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੁੱਪ 1 ਖਤਮ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣੂਗੀ ਗਰੁੱਪ 1। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਨੋਟੇਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? Yes, ma'am. ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੜਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜੱਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ। मैम जिसकी अपनी रिडक्शन हो जाती है। ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। मैम जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बेटा ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਜੰਟ ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਲੌਜੀਕਲੀ। ਜੱਸੀ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਏਜੰਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਏਜੰਟ, ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਟ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਚ। ਐਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ? ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ।
अपनी, बट ਉਹਦੀ अपनी हो जाती है ऑक्सीडेशन। समझ आ गई जैसे? यस मैम। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का लॉस ਹੁੰਦਾ है कि गेन ਹੁੰਦਾ है? जैसे तू दसेंगी। मैम गेन। तू सब कुछ उल्ट बोलिया कर, पढ़ना पुढ़ना आपा है नहीं। कितनी बार कराया ऑलरेडी? ऑक्सीडेशन इज लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नु ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ आ गया गल? क्यों नहीं बेटा याद है चीजा? बोल हुण तो ठीक हो गई किदन दी? यस मैम। फिर उस तो पता तेरी मैम इन्नी बीमार हो गई, वो भी ठीक हो गई, तो तू हाले तक पढ़ना नहीं शुरू किया। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਸਟੀ ਚਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਗਰੁੱਪ 1 ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਗੇਨ ਕਰਕੇ? मैम लूज करके। ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ? मैम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਵਰਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ alkali have strong tendency to lose electron, so they act as strong reducing agent. Clear यहाँ तक? अगला पार्ट। ਹੁਣ अगला पॉइंट च की लिखिया है? डाउन द ग्रुप साहेब। अच्छा चले 10 ग्रुप 1 च केड़े केड़े एलिमेंट्स हैं साहेब दसेगा? मैम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। नीचे ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਹਿਬ? मैम छोटे तो ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? मैम डिक्रीज होएगी नीचे तो मैं ऊपर तो नीचे। हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? मैम इलेक्ट्रॉन ਕੱਢਣ ਦੀ मैम एनर्जी ਹਾਂ, कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਇਨਾइजेशन एंथैल्पी ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਲਦੀ Yes. ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜੱਸੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? मैम सीजियम। मैं की समझाया जस्सी एक बार बोल, जस्सी एक्सप्लेन करे, ये ऑर्डर एक्सप्लेन कर दे क्यों आया मैम है? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डाउन द ग्रुप ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो सब तो घट है, इस करके वो सब तो छेती इलेक्ट्रॉन यूज कर दूंगा, इस करके वो सब तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਪਿਕਚਰ ਚ ਆਇਆ, ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਨ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਚਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਪਿਕਚਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਇਨ ਐਕੁਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਐਕੁਆ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਐਕੁਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਆਰਡਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀ? ਲਿਥੀਅਮ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਲਿਥੀਅਮ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲਿਥੀਅਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਦਿਖ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? यस मैम। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਲਿਥੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਐਕੁਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਥੀਅਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ while sodium is the least powerful agent in aqueous solution। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ it can be explained in the terms of electrode potential। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਸਿਖਾਉਂਗੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ +2 ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੇਤੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਐਕੁਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ। ਐਕੁਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਊਗਾ? ਲਿਥੀਅਮ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। सोडियम ने देना है, पोटेशियम ने देना है, सब ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ऐदा ही बाकी ने। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जिहड़ी शक्ति है, टेंडेंसी है, वो पिछले केस च तां असीं आयनाइजेशन एंथैल्पी दे नाल देख रहे सी, बट जदों वाटर आ जांदा है तां कल्ली आयनाइजेशन एंथैल्पी नाल नहीं देख सकदे। एक होर पैरामीटर हुंदा है जिहनूं कहंदे ने पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक टर्म हुंदी है, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕੁਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ पोटेंशियल बोलते हैं स्टैंडर्ड। लिथियम की सब तो ज्यादा आ रही है, सोडियम की सब तो घट है, फिर पोटाशियम की, फिर रुबीडियम की, फिर सीजियम की। जिन्नी सुनियो मेरी गल ध्यान नाल, जिन्नी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी, जिन्नी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी उन्नी जल्दी वो इलैक्ट्रॉन लूज करूगा। जस्सी इन्हां सब विचों किहदी ज्यादा दिख रही है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? मैम लिथियम दी। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैं की दस्सिया कदों देखना हुंदा, किहड़े मीडियम च, गैस च कि एक्वस च? मैम एक्वस विच। एक्वस, जिहदी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिन्नी ज्यादा उन्नी छेती इलैक्ट्रॉन लूज कर दूगा एक्वस मीडियम च, ते उन्ना वधिया ओह रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ਤਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿड्यूसिंग एजेंट बना, बट केड़े मीडियम च? एक्वस। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है? यस मैम। तो हमें अभी तक क्या नॉलेज मिली है इस प्रॉपर्टी की? हुण तक असी, मैं दोबारा बोलूंगी, मेरी वर्ड सुन लियो चंगी तरह। अल्कली वाले इलैक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं, पता सानू, इस करके उन्हां दी ऑक्सीडेशन बड़ी जल्दी हो जाती है, इस करके वो बहुत वधिया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। पहली गल। दूसरा पॉइंट ये हैगा कि जो डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज वधदा जाता है, साइज वधदा जाता है तो इलैक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी वधदी जाती है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी घटदी है। इस करके नीचे न जाते हुए उन्हां दा रिड्यूसिंग नेचर भी वधदा जाता है। तो ट्रेंड साडे कोल, ऑर्डर साडे कोल नॉर्मल जिहड़ा असीं सोचदे सी उही आंदा, बट गैशियस मीडियम। फिर देखा गया कि जो एक्वस मीडियम आया तो लिथियम स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन गया वीकेस्ट की बजाय। ਉਹਦਾ रीजन ये है भी एक्वस मीडियम विच एक नवा पैरामीटर आंदा जिन्हों असीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहने हैं।
ਐਕੁਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਥੀਅਮ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਵੀਕੈਸਟ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਲੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਐਕੁਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਟਲ ਜਿਵੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ? यस मैम। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਂਡੋ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸੋ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਓ। एनर्जी अब्सॉर्ब होएगी कि हाँ एंडो है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप की है, गैस एटम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਸੀਅਸ ਆਇਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ ਦਾ ਐਂਡੋ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਲਿਥੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ देखो की लिखे है ने, तो मैं ना नवी मीटिंग कर रही हूँ हम समझन दी। तो हम क्या बात कर रहे थे साहब कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो तीन एनर्जीज ने, तो सॉलिड तो गैस, फिर गैस एटम तो गैस आयन आयनाइजेशन, फिर ਉਹਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सेम फॉर ऑल द अल्कली मेटल। आयनाइजेशन एनर्जी सब तो ज्यादा लिथियम दी होगी क्योंकि साइज सब तो घट है, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी भी लिथियम दी सब तो ज्यादा होंदी है। देखो दोबारा समझो जरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक तरह का ऑपोजिट फैक्टर है क्योंकि ਅਸੀਂ एटम चो इलैक्ट्रॉन ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ आयनाइजेशन एंथैल्पी ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਚ ਦਿੱਕਤ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो साडा मतलब हमेशा वो वाली चीज ज्यादा स्टेबल होंदी है जिथे एनर्जी रिलीज ज्यादा हो। ये लिखे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द नेट इफेक्ट, वो कल्ली आयनाइजेशन ते नहीं डिपेंड करती, वो हाइड्रेशन ते भी डिपेंड करती है, तीनों स्टेप ते डिपेंड करती है। तीनों केड़े? सबलीमेशन, आयनाइजेशन ते हाइड्रेशन। सबलीमेशन आपां लैंदे नहीं क्योंकि वो सारियां लई बराबर है। सारियां कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब लई बराबर है। लिथियम इज हाइड्रेटेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, कहता लिथियम की हाइड्रेशन बहुत हो जाती है क्योंकि ਉਹਦਾ साइज छोटा,
therefore energy liberated मतलब released in the third step is maximum in case of lithium. लिथियम ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ so large that it more than compensate the sublimation and ionization। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲ ਇੰਨੀ ਗਈ ਵੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਥੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਕਵਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਵਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਹੋਊਗੀ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ठीक है, हम चंगी तरह समझ आ गया ना? एक बार मैं फिर ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਲਕਲੀ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੇਤੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਲਦੀ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਘੱਟ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਚਰ ਵੱਧਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ ਲੀਸਟ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਵਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜਿੰਨਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ, फिर आयनाइजेशन गैस एटम तो गैस केटाइन, फिर हाइड्रेशन गैस केटाइन की वाटर नाल इंटरेक्शन। ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ એનર્ਜੀ 200 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਸ ਇੱਥੇ 50 ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 50 ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 200 ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਵਰਤ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨੈਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 100 ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਥੀਅਮ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਕਵਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਵਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ 1 ਗਰੁੱਪ 1 ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ? ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੁੱਪ 2 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ, ਬੇਰੀਅਮ, ਰੇਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ? ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਰਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਡਿਫਰ ਕਰੇਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲ NS2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2 ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਨਾ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। 4 ਚ 8 ਐਡ ਕਰ ਦੋ, 12 ਚ ਫਿਰ 8 ਐਡ ਕਰ ਦੋ, 20 ਚ 18 ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ, ਬੇਰੀਅਮ, ਰੇਡੀਅਮ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗਰੁੱਪ 1 ਤੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ 1 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਜੱਸੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਛੋਟਾ ਹੋ? ਮੈਮ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਯੈਸ, ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ। ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ 1 2 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਈ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਟਮ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ 1
ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੇਮ ਸ਼ੈਲ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਤੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਗਰੁੱਪ 1 ਤੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। मैम ग्रुप 2 दी। हाँ क्यों? मैम क्योंकि मैम इधर लेफ्ट इधर इस साइड जानते हैं था हाँ आयनाइजेशन थेरेपी बनती है। बिल्कुल साइज छोटा हो जाता है, आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ती है। ठीक है, बनती ये सारा लिखिया ने तुसीं पढ़ लेना। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਰੁੱਪ 1 ਤੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ 1 ਗਰੁੱਪ 2 ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨੋਟਸ ਟਾਈਪ ਵੇਲੇ ਆਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਫਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 1 मिनट बेटा, उरे 2 आएगा, नोट्स ठीक कर लियो, आयनाइजेशन थेरेपी 2 है, कर लो करना ठीक। यस मैम। ਹੁਣ ਦੇਖੋ आयनाइजेशन थेरेपी 1 ਦਾ ਕੀ मतलब ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा बेटा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਰजिंग खत्म हो रही है, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਚ ਆਪਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਟਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਟਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਸੇ ਸ਼ੈਲ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ 3s1 ਹੈ, ਇਹਦੀ 3s2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 496 એનર્ਜੀ ਹੈ ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 373। ਫਸਟ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਆਈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 1 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ। यस। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ 1 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 1s2 2s2 2p6 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ 3s1 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੇਬਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ,
ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਲੇ 3s1 ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕਰਨਾ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ? नो मैम समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, कोई नहीं, समझा देनी है दोबारा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਸੀ? फर्स्ट सेकंड याद है, बढ़िया सी ਆਪਾਂ कोई एटम ए है, यस मैम। एक पहला इलेक्ट्रॉन ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਸਟ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਜੇ ਥਰਡ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢਣਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੱਢੀ ਜਾਓਗੇ ਚਾਰਜ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ? यस मैम। ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਚੱਲ फटाफट बोल बेटा। 1s2 2s2 2p5 2p6 3s1 2p5 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਬੋਲ? मैम 1s2 2s2 2p6 हाँ, ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਬੋਲ ਛੇਤੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। 1s2 2s2 2p6 3s2 ਇਹਦੀ ਬੋਲ। 1s2 2s2 2p6 3s1 बेटा ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ। यस ओके मैम। ठीक है, अब ये इनका ट्रेंड नॉर्मल है, पीरियड्स सीगे इधर सोडियम इधर मैग्नीशियम है। किन्नियां किन्नियां एनर्जीज चाहिए देखो लिखा है नोट्स च। ਇਹਦੇ ਲਈ 400 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ 750 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ Na ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ Mg+ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ Na+ ਤੋਂ। बेटा ये रिएक्शन हो पाऊगा? ये ऑलरेडी स्टेबल होगी ना, नोबल गैस वाली बन गई, तो ये तो इलेक्ट्रॉन कढ़ना बहुत औखा हो जाएगा। यस मैम। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹਲੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3s1 ਫਟਾਫਟ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ Mg2+ ਹੋ ਜਾਏ। Mg2+ ਦੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਲੇਟ ਕੱਢੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ Mg ਲਈ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? यस मैम। ठीक है, यही लिखे है, पढ़ लियो ते बाकी फिर आप कल कंटिन्यू करांगे। ते मैं कल फिर कह रही हूं मैं क्लास चो कर दूंगी जिन्हों भी एक भी जे क्वेश्चन ना आंदा होया। ओके बेटा। मैम कल टाइमिंग चेंज कर सकते हो? बेटा हाले जिन्ना चिर ऑनलाइन पढ़ा रही हूं सवेर दे ही रखो, शाम ਨੂੰ फिर ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਟਾਈਮ मैम 10 मिनट मैं कल स्कूल जाना है। फिर की रखा? कल नहीं बेटा मैं रख सकती, सवेरे ही रखना है, शाम ਨੂੰ मैं जाना, फिर रिकॉर्डिंग सुन ली। बाकी देख लूंगी, कोशिश करूंगी जो हो पाए। ठीक है ओके मैम। मैम भावे 1-2 बजे की रख लो तो आ जाएगा मैं, 12:30 कोई तक आ जाएगा। बेटा मेरी +2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਈ ਫਿਰ। ओके बेटा।